जय जगन्नाथ पिलाने आज आमर आउ एक नूतन आपको स्वागत। आज आम गोपीनाथ महांती उपन्यास गुड़ी को आलोचना करिबा। तो उपन्यास गुड़िक केबे प्रकाश पाइथिला, से उपन्यास चरित्र गुड़िक ता सहित उपन्यास रे थिबा मुख्य मुख्य अंश गुड़िक आम देखिबा उपन्यास रे कोन रहिछि। तो प्रथमे आम देखिनेबा तांकर से केउठारे जन्म ग्रहण करथिले। तो गोपीनाथ महांती 1914 मसीहा कटक जिलार नागबाली गाँव में जन्मग्रहण करथिले। तांकर लेखिबा पई से निजे एक मंतव्य प्रकाश करथिले जे मु लेखे कारण मु भल पाए, मोर देखा अदेखा जगत को भल पाए, मनीष को भल पाए, जीवन को भल पाए। तो एई भली एई अंशटी किए लेखिचंती बोली तांको लेखा विषय रे निश्चित भाव में परीक्षा रे आसीबार संभावना रहिछि, तेणु आपण माने मन रखिबे। तो गोपीनाथ महांती प्रथम उपन्यास होछि भल पाइबार शेष कथा। तो पिले माने आ गोटे कथा कहि रखिया पई चाहे जे गोपीनाथ महांती उपन्यास रचना करछंती, गल्प रचना करछंती, ता सहित जीवनी आत्मजीवनी मध्य से रचना करछंती। आज वीडियो रे हमें तांकर उपन्यास गुडी को विशेष भाव में आलोचना करिबा, कारण उपन्यास पई ओडिया साहित्य रे विशेष भाव में गोपीनाथ महांती परिचित होइछंती। तांकर एक स्वतंत्र स्थान से प्रतिष्ठा करि पारछंती तांकर एई उपन्यास पई। तो तांकर प्रथम उपन्यास भल पाइबार शेष कथा, जहाँकि दुष्प्राप्य, यह एक पत्र उपन्यास 1939 मसीह नवभारत पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। परवर्ती उपन्यास होछि मन गहिरर चाष। यह होछि एक प्रतीकात्मक उपन्यास जहाँकि 1940 मसीह प्रकाश पाइथिला। युवावस्था मन मध्य देखा देथिबा आशा, आकांक्षा, प्रेम, श्रद्धा और स्वप्नर वास्तव परिप्रकाश होछि एही उपन्यास। तो एही उपन्यासर चरित्र राधु, रेणुका। राधु कौन करछि ना रेणुका, मंजुलिका, सेवती, रेवती, कांचनमाला एमान समस्त नलिनाक्ष बाबू झील लेखा और छवि एमान संस्पर्श रे आसीछि। राघवर भौणी होछि माधवी। शेष रे धूली खेलर साथी रेणुका को राधु कौन करछि ना विवाह करछि। राधु एवं राधेश्याम जहाँ से वृद्धावस्था रे पहुँची गाँ को फेरी तार अतीत कथा को से मन पकाई। तो ता मन भितरे जो भावना सब सृष्टि होइछि बा वृद्धावस्था से जब पहुँची जाइछि, तार यौवनर कथा से जब भावुछि जे एते गुडे झील संस्पर्श रे आसी से कौन करछि ना रेणुका को विवाह करिछि शेष रे। तो यही सब कथा से कौन करछि ना वृद्धावस्था रे भावुछि, से कथा को लेखक ई मन गहिरर चाष उपन्यास रे स्थान दैछन्ति। तो परवर्ती उपन्यास होछि दादी बुढ़ा, जहाँकि 1944 मसीह प्रकाश पाइथिला। कंध संप्रदायर सामाजिक चलनी, संस्कृति, विचारबोध उपर यह उपन्यासटी आधारित। मुरान नईकूल लुला गाँर सान मुंडिया उपरे दादी बुढ़ार आस्थान। दादी बुढ़ा होछि विश्वासर प्रतीक, गाँर मुरबी, रक्षाकारी ठाकुर, पूर्वपुरुष। एथिरे जो चरित्र गुड़िक होचंदी सारिया जानी, सारिया पुल्ल, संतोष कुमारी, ठेंगा जानी होछि राम नायकर पुओ। तो ये चरित्र गुड़िक रहिछंती। सारिया जानी होछि परजुणी, संतोष कुमारी होछि डम घरर झियो। तो एमानकर समस्तकर मनस्तात्विक विश्लेषण घटिछि ए दादी बुढ़ा उपन्यास रे। तो आउ एक कथा कहि रखिया पई चाहे पिले माने गोपीनाथ महांती विशेष भाव में आदिवासी जनजीवन विषय रे तांकर उपन्यास गुड़ी को रचना करछन्ती। तो परवर्ती उपन्यास होछि परजा उपन्यास, जहाँकि 1943 मसीह रचना करा जायतिला, किंतु प्रकाश पाइथिला 1945 मसीह रे। आदिवासी जो परजा जाति, परजा आदिवासी मानक जीवन भित्तिक उपन्यास होछि परजा। इटा बोले माने कोटापुट हो जाइए, एटा कोरापुट जिला ससुरपदर ग्रामर कथा ए परजा उपन्यास। तो पिले माने एटा सरसुपद सरसु भूले तार लिखा जाइए। तो जहाँकि आपण मैंने +2 रे पढ़ी थे, +2 फर्स्ट ईयर रे ये विषयटी आपण मानकर समस्तଙ୍କର थिबो। तो एथिरे थोटागुड़ा और कदमझोला गाँर सप्तिपदा कथा एथिरे रहिछि।
ତ ସରସୁପଦା ଗାଁର ଶୁକ୍ରୁଜାନି, ତାର 2ଟି ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଓ ଟିକରା ଜାନି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସମ୍ବାରୀ, 2 ଝିଅ ଜିଲି ଓ ବିଲି। ତ ବିଲି, ହଁ, 2 ଝିଅ ଜିଲି ଓ ବିଲି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଘ ଖାଇଯାଇଛି। ତ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ପରିବାର କଥା ଏହି ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ଶୁକ୍ରୁଜାନି ପରି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଗାଁର କାଉ ପରଜା ଜିଲି ଉପରେ କୁନଜର ପକାଇବାରୁ ଶୁକ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସରେ ସାଉକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ବିଶୋଇ। ରାମ ବିଶୋଇ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଓ ଟିକରା ଜାନି ଗୋତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମ ବିଶୋଇ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଛି। ଶେଷରେ ସେ ଜିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ରାମ ବିଶୋଇ ତା ସହିତ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ବିବାହ ଶୈଳୀ ଥିଲା ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁଅମାନେ ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତ ଯାହାକି ଆମ ସମାଜରେ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କଥିରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା। ତ ଜିଲି ଭଲ ପାଉଥିଲା ବାଗ୍ଲାକୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଭଲ ପାଉଥିଲା କାଜୋଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କାରଣ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ହରେଇ ବସିଛି। ତା ସହିତ ସେ ଗୋତି ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ରାମ ବିଶୋଇ ପାଖକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଯାହା ସେ ଭାବିଥିଲା ମନରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇସବୁ କରିବ, ଖୁସିରେ କେମିତି ପରିବାର ସହିତ ରହିବ, ସେଇ ସବୁ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଇସା ଅଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବିଶୋଇ ପାଖରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ଟିକରା ଜାନି 3 ଜଣ ଯାକ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋତି ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ପଇସା ଅଭାବରେ ଜିଲି ଓ ବିଲି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଜିଲି କ'ଣ କରିଛି ନା ରାମ ବିଶୋଇ ସହିତ ଯାଇଛି ଭାରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ଟିକରା ଜାନି ଏଇ ରାମ ବିଶୋଇର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାମ ବିଶୋଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାମ ବିଶୋଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନାରେ ଯାଇ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ମାରିଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଟିଏ ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମାକୁ ପାର କରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଘଟିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ହରିଜନ ଉପନ୍ୟାସ, ଯାହାକି 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ନାକଧରାପୁର। ମେହେନ୍ତରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ଅଘୋର, ଝିଅ ହେଉଛି ମାନମୟୀ। ତ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଓ ମେହେନ୍ତରାଣୀ ଜେମାର ଔରସରୁ ପୁନିର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚାକରାଣୀ ହେଉଛି ଯଶୋଦା। ପୁନିର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ହେଉଛି ସନିଆ। ଅଘୋର ପୁନି ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ହରିଜନ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଲେଖକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ତ
ତ 1947-48 ମସିହାରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। 1955 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1955 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନବୋଧ ଏହି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ସରବ ସାଆନ୍ତା ଏକ ଚରିତ୍ର। ସରବ ସାଆନ୍ତା ହେଉଛି ମିଣିଆପାୟ ଗାଁର ସର୍ଦ୍ଦାର। ତାର ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଜୁ କନ୍ଧ। ସରବ ସାଆନ୍ତାର ପୁଅ ହେଉଛି ଦିଉଡୁ। ସେ ବାହାଘର ହେଇଛି ପୋଇକୁ। ତାର ପୁଅ ଦିଉଡୁର ପୁଅ ହେଉଛି ହାକିନା। ସରବ ସାଆନ୍ତାର ଝିଅ ହେଉଛି ପୁବୁଲି, ଯିଏକି ବେଣୁ କନ୍ଧକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛି। ଦିଉଡୁ ପିଓଟି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁୟୁ এই କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ପୁଅ ହାକିନାକୁ ଧରି ଚାଲିଯାଇଛି। ପୁୟୁ ଭାବିଛି ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଆଦ ଅଛି, ମରଣ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପୁୟୁର ଘର ହେଉଛି ମିଟିଙ୍ଗା। ବେଜୁଣି ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସା ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଆଧାର ଅଛି, ତାକୁ ରହିବାକୁ ଥାନ ନାହିଁ। ପୁୟୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କଥା ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଅମୃତର ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମାଟି ମଟାଳ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ପରଜା ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ସେଇ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦାନାପାଣି। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ରହିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାର ରହିଛି, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ବିବେକକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତଳକୁ ଖସି ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେଇ କଥାକୁ ଏହି ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବଳିଦତ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତ ବଳିଦତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସରୋଜିନୀ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ, କ୍ଷମତାଲିପ୍ସୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ବଳିଦତ୍ତ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମା, ରଣଜିତ, ଲିଲି, ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅପହଂସ। ନିଗ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନଧାରା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଗାଁ ହେଉଛି ମେଲକାମାଡ଼ି। ବୀମା କନ୍ଧର ପୁଅ ହେଉଛି ଟିମା। ମିରିଗସିଂହ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଟିମା ନିର୍ବାଚନରେ ମିଶି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ରଖିଛି ସେ। ତାର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ ମତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଟୋକେଇ ଓ କୋଦାଳ ରଖିଛି ତାର ନିର୍ବାଚନର ଚିହ୍ନ। ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ନର୍ସିଗୁଲର ଝିଅ ରଜନୀକୁ ଟିମା ବିବାହ କରିଛି। ତ ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଅପହଂସ ଉପନ୍ୟାସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶିବ ଭାଇ। କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବଣୁଆ ହାତୀ, ଶିବ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବଣୁଆ ହାତୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ। ତ ଅପା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଡୁମରିଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମର ନାରୀ କର୍ମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଅର୍ଜୁନ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପାର୍ବତୀ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର। କାନ୍ଦୁଲ କ୍ଷେତରେ ଶିବ ଭାଇକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଶିବ ଭାଇ ଉପନ୍ୟାସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ରାହୁର ଛାୟା, ଯାହାକି ଏକ ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ। ନାୟିକା ହେଉଛି ସତୀ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ। ଇଂରେଜ ସାହେବ ମିଷ୍ଟର ଡେଙ୍କୁକୁ ବିବାହ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପମୟୀ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ। ଇରା, ନବେନ୍ଦୁ, ସମୀ, ନବେନ୍ଦୁ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ, ମଦନ ବାବୁ,
ଗାଣ୍ଡିବଧର ଶର୍ମା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାହୁର ଛାୟା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସପନ ମାଟି। ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦବ ପ୍ରଧାନ। କୁଆନ୍ତାର ମେସ୍ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କଳମାଲିକ କେଶୀ ଦାସର ଝିଅ ସୁପ୍ରଭା ସହ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଛନ୍ଦା ଶୁଭ୍ରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୟ ବିଲୟ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତରୁଣ ରାୟ କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଛଳନା, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତିମୟୀ, ବିମାନ ବାବୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ କାହାଣୀ ଏଇ ଲୟ ବିଲୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ତନ୍ତ୍ରିକାର, ଯାହାକି 1962 ମସିହା ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଗାଁ ହେଉଛି ଡାମରା, ଗାଁ କଥା ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଚରିତ୍ର ଦଧି, ନଟ, କୃଷ୍ଣମିଶ୍ରେ, ଖଦୁସ୍ୱଇଁ, ରସା, ବୁଧିଆ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତନ୍ତ୍ରିକାର ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ 1964 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲା। 1063 ପୃଷ୍ଠା ଏହି ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି। 101ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଏଥିରେ ଅଛି। ବନ୍ଧମୂଳ ଗାଁର ବଟ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ପାଟେଳି ଗାଁର ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଝିଅ ହେଉଛି ରବି। ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସୁଭଦ୍ରାପୁର ମେଲଣରେ ଅପର୍ତ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଠାରୁ ରବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ତ ଏମାନେ ବୁଢ଼ାମିଆଁ, ଆରତୀ ମିନଖା, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀ ବୋଉ, ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅନଳନଳ। ନାୟିକା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଜଗଦୀଶକୁ ବିବାହ କରିଛି। 3 ସନ୍ତାନର ସେ ହେଉଛି ଜନନୀ। ତ ଏଭଳି ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ଅନଳନଳ। ଦିଗଦିହୁଡ଼ି। ମାୟାଦେବୀ 5 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦିଗଦିହୁଡ଼ିର କଥାବସ୍ତୁ। ସାଧୁ ଚାକିରି କରି ଯାହା ପଠାଏ ସେଥିରେ ଘର ଚଳେ। କୁଳିଆ ବୋଉ ପରାମର୍ଶରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଛକରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ରସିଦ ମିଆଁ ଦୋକାନ। ଝିଅ ହେଉଛି ରମା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ଚାକିରି କରିଛି, ପରେ ଓଳଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର ଆଶ୍ରମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ରହୁଛି ଦିଗଦିହୁଡ଼ି ଉପନ୍ୟାସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଦାସ, ଅନୁରାଧା। ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କୁଟୁରୁ, ମୁଟୁରୁ, 2 ଝିଅ ମିଉ, ଟୁଇଁ। ବିନୋଦ ଦାସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଖୋସାମତି ଜାଣେନା ବୋଲି ପ୍ରମୋସନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଣ୍ଡିକଟା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂଘର୍ଷ ଆଶଙ୍କା ଦେଖି SDO ସେଠାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶଶୀ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ମଧୁ ପ୍ରଧାନ, ବିନୋଦ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମବାଦର ଜୟଗାନ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନାମ। କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏଥିରେ ରହିଛି। ଡମ୍ବ, କାନକଟା, କୋଲିଆ ସେଠ, ରାମପୁର, ମଦନପୁରରେ ମୂଲ ଲାଗେ, ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ରହୁଛି ଅନାମ ଉପନ୍ୟାସରେ। ତ ଅମୃତର ସନ୍ତାନରେ କୁକୁର, ହରିଜନର କୋଇଲି, ଶିବଭାଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଜାପତି, ମାଟିମଟାଳରେ କାପ୍ତା। ମାନବିକତାର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ତ ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଲେଖକ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି 1973 ମସିହାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଆଶା କରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।